नमस्कार दर्शक बंधु। आज 24 जुलाई विशेष न्यूज बुलेटिन को आपको स्वागत। आज भिडियो आम आपण नहीं आसीचु ओडिशा जातीय एवं आंतर्जातिक स्तर 30 टी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं प्रमुख समाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पाणीपाग, राजनीति, क्रीड़ा एवं प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में समस्त अपडेट जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आसंतु आरंभ करबा आज मुख्य समाचार। प्रथमे नजर पकाइबा ओडिशा राज्यर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। बाहुड़ा यात्रा पई पुरी रे व्यापक सुरक्षा। पवित्र बाहुड़ा यात्रा पई पुरी श्रीक्षेत्र में पुलिस प्रशासन पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ाकड़ी करा जायछि। भक्तों श्रृंखलित दर्शन और गहली नियंत्रण पई सारा पुरी सहर में आधुनिक सीसीटीवी एवं एआई कैमेरा व्यवहार करा जाउछि। आईन श्रृंखला रक्षा पई 180 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होइछि। रथटଣା और श्रीजीऊ बाहुड़ा पहांडी नीतिकांति समय कौन विशृंखला न होगापी स्वेच्छासेवी दल सजग अच्छा। शांति श्रृंखलार सह समस्त नीतिकांति संपन्न करने को मुख्यमंत्री निर्देश देते। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा राज्य में पुणी लघुचाप वर्षार सतर्कता कला पाणीपाग विभाग। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होता सक्रिय लघुचाप प्रभाव में ओडिशार वर्षार परिमाण यथेष्ट वृद्धि पाई। संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा एवं बलांगीर जिला पाणीपाग विभाग पक्षर ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। आगामी 48 घंटा मध्य उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तलिया अंचल में जलबंदी समस्या सृष्टि होइतबारु जिलापाल माननकु आवश्यक पदक्षेप नेबाकु निर्देश दियाଯାଇଛି। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपर। नीति आयोग रैंकिंग रे ओडिशा शीर्ष 5 रे। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सद्यतम समावेश विकास सूचकांक ओडिशा देशर श्रेष्ठ 5 स्थान मध्य रही। राज्य में शिल्प अनुमोदन द्रुत करने सिंगल विंडो सिस्टम सफल कार्यकारिता को विशेष प्रशंसा मिली। सुशासन एवं प्रशासनिक स्वच्छता जो विदेशी और स्वदेशी निवेशकों ओडिशा प्रति आस्था और आकर्षण यथेष्ट वृद्धि पाई। सहित भित्तिभूमि विकास और रप्तानी वृद्धि क्षेत्र में राज्य सरकार ग्रहण कर नीति गुड़िक यही सफलतार मुख्य कारण साई। परवर्ती खबर। भुवनेश्वर विमान बंदर में नुआ अंतर्जातीय सेवा। भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर यात्री मानी नूतन सिंगल चेक इन सुविधा आरंभ होती। यह नुआ व्यवस्था द्वारा अंतर्जातीय यात्रा करुवा यात्री मानक विमान बंदर में बहुत समय लगेज चेक इन एवं इमिग्रेशन प्रक्रिया को गोटे काउंटर में एकाठी करी अधिक द्रुत और सहज करा जायछि। विमान बंदर प्राधिकरण पक्षर यात्री सुविधा पाई आधुनिक डिजिटल कियोस्क मध्य स्थापन करा जायछि। यह द्वारा दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक जाउथवा यात्री माने अधिक सुविधा पाई परिबे। परवर्ती खबर। स्वास्थ्य सेवा नुआ पदक्षेप। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक व्यवहार। राज्यर दुर्गम और आदिवासी अध्युषित अंचल गुड़िक मागणा चिकित्सा 50 टी नुआ मोबाइल हेल्थ भैन शुभारंभ होती। प्रत्येक भैन रे जड़े लेखाएं अभिज्ञ डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ एवं प्राथमिक लैबोरेटरी परीक्षा यंत्रांश रही। ग्रामीण जनसाधारण को मागणा रक्त परीक्षा, निदान एवं आवश्यक औषध सीधासलख से गाँव में जोगाई दिया सहित शिशु और मातृ स्वास्थ्य उपर यह मोबाइल क्लिनिक गुड़िक विशेष ध्यान देवे बोली स्वास्थ्य विभाग जणाई। परवर्ती खबर। स्थानीय संस्था गुड़ी को आर्थिक क्षमता वृद्धि। राज्य सरकार सहरांचल स्थानीय संस्था गुड़ी को प्रकल्प आर्थिक अनुमोदन करने को द्विगुणित कर क्षमता बढ़ाई देइछन्ति। एही नूतन क्षमता वृद्धि फल सहरांचल गुड़िक रास्ता, नाल और आलोकीकरण काम पाई सरकारी अपेक्षा कमिजिबा छोट बड़ सहरी भित्तिभूमि और परिष्कार परिच्छन्नता संबंधी प्रकल्प गुड़िक अति शीघ्र मंजूर हेबो बोली आशा प्रकाश करा जाउछि। ता सहित पौरपालिकार काउंसिलर एवं नगरपालक माने स्थानीय समस्यार समाधान पाई स्वाधीन भाव निष्पत्ति मध्य नहीं पारिबे। परवर्ती खबर। नीट आरओ केन्द्र नुआ आविष्कार। एनआईटी राउरकेला गवेषक मानक द्वारा एक परिवेश अनुकूल बायोफिल्म प्रस्तुत करा जायछि। शरीर बड़ क्षत गुड़िक संक्रमण रक्षा करी यह शीघ्र सुखाइबारे विशेष सहायक हेबा सहित संपूर्ण प्राकृतिक उपादान प्रस्तुत होइतबारु यह कोनोसी पार्श्व प्रतिक्रिया मध्य नाही बोली सूचना मिली। आईआईटी एवं जातीय चिकित्सा विज्ञान परिषद पक्षरु गवेषक दल मानकु उच्च प्रशंसा मध्य मिली। परवर्ती खबर। मागणा शिक्षा योजना नुआ नियमावली। केजी रु पीजी पर्यंत मागणा शिक्षा योजना पाई राज्य सरकार नुआ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बा एसओपी जारी करछन्ति। योजनार शिक्षागत लाभ एवं छात्रवृत्ति पाइबा पई छात्र छात्री अंततः 75% उपस्थिति बाध्यतामूलक होइछि। विद्यालय और महाविद्यालय गुड़िक छात्र छात्री नियमित उपस्थिति वृद्धि पाई एही नीतिर मुख्य लक्ष्य। बायोमेट्रिक एवं डिजिटल अटेंडेंस माध्यम उपस्थिति उपरे कड़ा नजर रखाजिब
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୋଲାର ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 90% ରିହାତିରେ ସୌରଚାଳିତ ଜଳସେଚନ ପମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବେ। ସୌର ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଜାତୀୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁ। ସଂସଦର ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଓ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୃହର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକାଳ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ମହାକାଶ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ PSLV ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି। ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଆଧାର ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସବସିଡି ଓ ସହାୟତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜାଲିଆତି ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଡୁଥିବା ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ସୁଗମ ହେବ। ଯାତାୟାତ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ସମୟ ପ୍ରାୟ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କୌଶଳ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଡିଂ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଅଭିଯାନ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନୂତନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେନାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ AI ଆଧାରିତ କୃଷି ସହାୟକ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲରୁ ଫସଲ ରୋଗ, ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡିର ଶସ୍ୟ ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସାର କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ AI ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଚାର ଉପରେ। ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ କମାଇବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳବାୟୁ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHOର ନୂଆ ସତର୍କତା। WHO ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଋତୁଚକ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ସୀମାନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଗବେଷଣାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୁତ କରିବାକୁ WHO ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ନୂଆ ଦଳ ପ୍ରେରଣ। ନାସା ଓ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 4 ଜଣିଆ ମହାକାଶଚାରୀ ଦଳ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଫଳତାର ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ମିଶନକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାକାଶ କର୍ମଚାରୀ ଦଳ ସେଠାରେ 6 ମାସ ରହି ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ମହାକାଶର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନର ନୂଆ ନିର୍ଗମନ ନୀତି। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ନିଜର ଜଳବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ଯାନବାହନରୁ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ 55% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କମାଇ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ବନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପକୁ 2050 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ବନ ନିରପେକ୍ଷ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଡିବି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଋଣ ସହାୟତା ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ରାସ୍ତା, ବନ୍ଦର, ସେତୁ ଏବଂ ନଗରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁଗମ କରିବା ସହ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନସୂଚକର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହି ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁରକ୍ଷା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ଏଆଇର ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଅପରାଧ, ଡିପଫେକ୍ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ରୋକିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ସହିତ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣରେ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଆଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଏହି ବୈଶ୍ୱିକ ଚୁକ୍ତି ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ବୈଠକ। ଜେନେଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ WTO ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୁଳ୍କ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କୃଷି ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା କୋମଳ କରିବାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କମର୍ସ ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତ ନୂତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ସୌର ଗ୍ରିଡ୍ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଦେଶ ସାମିଲ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟରେ ଆଉ 3ଟି ନୂଆ ଦେଶ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସୌରଶକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରିଡ୍ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ କମ୍ ବ୍ୟୟରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ ଏକ ଐତିହାସିକ ସାଗର ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ କଠୋର ନିଷେଧାଦେଶ କରାଯିବା ସହିତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସମାଚାର। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ନୂଆ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ଛୁଇଁଛି। ବୈଶ୍ୱିକ ସଂକେତ ଓ ଭାରତର ମଜବୁତ ଜିଡିପି ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରଚୁର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଟି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟାରଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବାଦ। ବିଶ୍ୱ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସିରିଜ କବ୍ଜା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଅଲିମ୍ପିକ ଏବଂ ଏସିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାଲିମ ଶିବିର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ହକି ଓ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଇଠି ଆଜିର ସମାଚାର ଶେଷ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।